പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ ഞങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. നാഥാ, നിന്റെ കൃപയെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയും കരുണയെ ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹത്തരമായ നിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ ഉറച്ച് നിന്റെ ശരണമവലംബമാക്കിയും കൊണ്ട് ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സങ്കടവും ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദയാലുവായ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കണമേ. അനുകമ്പയോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ നന്നായി അനുസരിക്കുന്നവരും നിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. നാശകരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഗങ്ങളിൽ പതിച്ചു പോകാതെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാനും നിന്റെ ജനത്തിന് അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നിന്റെ വരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുവാനും എന്റെ ദൈവിക ദാനം കാണിച്ചു തരുന്നവരെ ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയാ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പരിപൂർണരാകുന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ മദ്ബഹായിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തി നൽകണമേ. നാഥാ, യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്നാലോ ദാനസമൃദ്ധമായ നിന്റെ കരുണയാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടത്രേ. ആകയാൽ ദൈവമേ, ഇന്ന് പട്ടത്വത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം മൂലം ഈ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിപ്പാനും അധർമ്മവും പാപവുമാകുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ആത്മശരീരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നതിനും നിന്റെ പാവനമായ മന്ദിരത്തിൽ നിന്റെ നല്ല പ്രീതിക്കത്ത ഒരു നിർമ്മല കുഞ്ഞാടുകളായി തീരുന്നതിനും ഇവർക്ക് യോഗ്യത നൽകണമേ. ഇവർ നിന്റെ ദൈവിക ശരണത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവികവും സകല നൽവരങ്ങൾക്ക് ഉപരിമായ നിന്റെ ജ്ഞാനദാനങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ പടിപടിയായി കയറുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല അവസാനത്തിന്റെ യോഗ്യന്മാരാകണമേ. അദൃശ്യനും സുഗ്രാഹ്യനല്ലാത്തവനുമായിരിക്കുന്ന പിതാവേ, നിനക്കും വന്ദിനും പരിശോധനല്ലാത്തവനുമായ നിന്റെ കുമാരനും പരിശുദ്ധന സങ്കല്പാതീതനുമായ നിന്റെ റൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. വിധിയിൽ കൈതവ
by your fatherly mercies, the fragrance of this incense we offer to your exalted divinity. We present these spiritual children, whom you elected by your mercy for this service. Make them worthy to serve in your holy sanctuary in an honorable stewardship, and to praise and glorify you, O Christ, the pure and true high priest, and to glorify also your blessed Father and your Holy Spirit, now, always, and forever. Oshav Gulisban, Lulmi. Amen. Didi Priyaruda Nilayadu, Lesson from Psalms of the Prophet David, Barak Mo. In you, O Lord, I have taken refuge, let me never be put to shame. I wash my hands in innocence and go about your altar, O Lord, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. I love the house where you live, O Lord, the place where your glory dwells. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord, and to seek him in his temple. At his tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make up music to the Lord. Hear my voice when I call, O Lord. Be merciful to me and answer me. Teach me your way, O Lord, lead me in the straight path. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Praise be to the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and I am helped. My heart leaps for joy, and I will give him thanks to him in song. And the Lord is strength of his people, a fortress of salvation for his anointed one. Save your people and bless your inheritance. Be their shepherd and carry them forever. Barak Mo. Lesson from the prophecy of the prophet Ezekiel, Barak Mo. Then the man brought me to the gate facing east, and I saw the glory of God of Israel coming from the east. His voice was like a roar of rushing water, and the land was radiant with his glory. The vision I saw was like the vision I had seen. He came to destroy the city, and like the vision I had seen by the Kabor River, and I fell face down. The glory of the Lord entered the temple through the gates facing east. Then the Spirit lifted me up and brought me into the inner court, and the glory of the Lord filled the temple. While the man was standing beside me, I heard someone speaking to me from inside the temple. He said, Son of man, this is the place of my throne, and the place for the soles of my feet. This is where I will live among the Israelites. But the priests who are Levites and descendants of Zadok, and who faithfully carried out the duties of my sanctuary, when the Israelites went astray from me, are to come near to minister before me. They are to stand before me. They alone are to enter my sanctuary. They alone are to come near my table to minister before me and perform my service. Barak Mo. Thank you.
John, Habibai, Barak More. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Do not love the world or the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest. Of none of them were of us. But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he who denies Jesus is Christ? He is Antichrist, who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. Therefore let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. And this is the promise that he has promised us, eternal life. These things I have written to you concerning those who try to deceive you, but the anointing which you have received from him abides in you. And you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it is taught to you, you will abide in him. And now, little children, abide in him, that when he appears, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Habibai, Barak More. Alleluia, Alleluia. Nin vari kaatuga kartave, telichiduga nin pada, nin satyam variyai bhangya, enne naikaname porum. Hallelujah. Lord, with comments and reverence and with sober minds, let us give heed and listen to the gospel, the living words of God, in this holy evangelion of our Lord Jesus Christ, that is read to us. Shlomo Lugulkum. Evangelion Gadishon Moranish Mushios Barsomayonis and Lugosum Sobrano Dem Sabar Hayo Furgono Lulmo. Sabnahagil Namdoronos is Mormalohan Furgudilanishum Shiro Melsorai Dalavad Basar Mensulto Kadisto Mariam Holinden Hoganuai Anandaram Yeshudumbrane Shubraya Yuluvar വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തിരികെ വന്നു. യേശുബ്രാനോട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ പിശാചുകൾ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുബ്രാൻ അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തു നിന്നും വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സ്ഥലശക്തികളെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. യാതൊരു ഉപദ്രവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയില്ല. എങ്കിലും പിശാചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ. ആ സമയത്ത് തന്നെ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞത്, സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ എന്റെ പിതാവേ,
അവിടുന്ന് ഇവയെ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്നും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അതേ പിതാവേ, ഇപ്രകാരം അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദമായല്ലോ. അനന്തരം യേശുപുരാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവരോട്, എന്റെ പിതാവിനാൽ സകലവും എങ്കിൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുത്രൻ ആരാകുന്നു എന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല. പിതാവ് ആരാകുന്നു എന്ന് പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ പ്രത്യേകം നോക്കി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അനേകം ദീർഘദർശിമാരും രാജാക്കന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനെ കേൾക്കുവാൻ വാഞ്ചിച്ചു, എന്നാൽ കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് താൻ കൽപ്പിച്ചരുളി ചെയ്തു. പ്രബലമായ ിരിമേലാഗതനായി പാവനമാകിയ പരിശുദ്ധ ഈ അടിയാരിൽ വന്നരുളി ശുദ്ധീകരണം നൽകണമേ. പരനാഗതനായ സീനായിൽ കൈവപ്പതുമോ ജീവനുള്ളതൊക്കെയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. മാളികയിൽ സ്നേഹന്മാർമേൽ വാസം ചെയ്തോരു വിമലാത്മൻ വന്നു വസിച്ചിദാസരിലും ആശീർവാദം നൽകട്ടെ. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിബിയന്മാർ
Enlighten their spiritual eyes to perceive your law.
Son, and the Holy Spirit, now and always, and forever and ever. Amen. Ishmadali Goro Hidror Muromod Liso Yuso Gadiso Shavia Buzia Diminuito Gadisto Dalo Ishmadali Goro Hidror Muromod Liso Yuso Gadisto Shavia Buzia Diminuito Gadisto Dalo Ishmadali Goro Hidror Muromod Liso Yuso Gadisto Shavia Buzia Name
തൻപവനെ ഞാൻ നല്ലൊരൊലിവിൻ തൈപോലാം. സ്തുതിമഹിമാവുള്ളതിനും തന്നിലു സപദൻ ശാന്തിക്കും നന്മയ്ക്കും സംഗതിയാകാൻ കർത്താവിൻ തിരുസപദന്റെ ഉൽഗതിയതിനും ശാന്തിക്കും സർവേശൻ തൻ ഭവനെ ഞാൻ നല്ലൊരൊലിവിൽ തൈപോലാം. മശിഹായിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ വിശ്വാസികളെ ഇന്ന് പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുന്നതായ ഈ ശമാശന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ ഇടവരുത്തുവാനായിട്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഴ്വുകളും നന്മകളും ഉണ്ടാകുവാനുമായിട്ടും സന്തോഷങ്ങളുടെ കാലവും ശുഭവത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം അവസാനമില്ലാത്ത വാഴ്വുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്റെ വലതുദ്രക്കരം നീട്ടി നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തുകയും സകല ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും സകല ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സർവ്വ നന്മകളും പ്രവർത്തിച്ച് നിവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ സകല നീതിമാന്മാർക്കും പുണ്യവാന്മാർക്കും വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ആ നല്ല അവസാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുചെന്നടുപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കവും അനുസരണവും ഉള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. തന്റെ കരുണ നിങ്ങളുടെ മേൽ വിരിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തന്റെ നന്മകളെ ധാരാളമായി ചൊരിഞ്ഞു തരികയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ശപിക്കപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ തർക്കങ്ങളും ചതിവുകളും ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും അവരിൽ നിന്നും വിടുപ്പും വിശുദ്ധിയും പുണ്യവുമുള്ള വൈദികരെയും ശമാശന്മാരെ നിയമിക്കുകയും പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെ മരിച്ചുപോയവരെ കരുണയോട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് സഹോദരന്മാരോടും പരിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടി അവരെ തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ വന്ന് ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷമുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടവരുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ. ആയത് ദൈവമാതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശ്ലീഹന്മാരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പ്രത്യേക നമ്മുടെ കാവൽപിതാവായ മോർഗീവരീ സഹോദരന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ തന്നെ ആമേൻ. ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് കുർബാനയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ദയവാൻ പോലെ തളർന്നിടുമേ, ഹല്ലേലൂയ. വളരുമവൻ ലബനോനിലെ കാരികൾ പോൽ. ഉണ്ടമേലും
ദാസന്മാർക്കായ പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൃശ്യമായ നിന്റെ വലുതരം നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവമായുള്ളവേ തിരുമുമ്പാകളും പ്രസന്നതയ്ക്കുമായി വിലയേറിയതായ നിന്റെ തിരുശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധനീയമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശുദ്ധവുമായ യേശുവിന്റെ കരുണ ഈ വിശുദ്ധർ വായിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ നൽകുന്നവരുടെ മേലും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും സംബന്ധിപ്പാനിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു എന്ന് പുണ്യമുണ്ടാകുന്ന രക്തവും ഞങ്ങൾ ശിക്ഷാർത്ഥനമായി തീരരുത്. എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ അടിയങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർത്ത നിന്റെ മഹാകരുണയെ പ്രതി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം മൂലം ഞങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹരായി തീരാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധയോടുള്ള സംബന്ധത്തിന് അർഹരായി ഭവിക്കണമേ. ആദ്യം മുതലുള്ള സ്വലപുണ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഹരിയും അവകാശവും ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും മഹത്വമുള്ളവനുമായ നിന്റെ റൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കൈക്കൊണ്ടതിനു ശേഷം വീണ്ടും തന്നെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ചായി ഇറങ്ങി വന്ന വലിയവനും വിസ്മയനീയനുമാകുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ, ദൈവത്തോന്നി ഞങ്ങളിൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിത്യവും നിന്നെയും നിന്റെ ജനകനായ പിതാവാം ദൈവത്തെയും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും സാരാംശത്തിനോടൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. സഭയുടെ ഭേദിയ ബലവത്താക്കുക, ശിലമേൽ നിർത്തി നായകരായോരിടയന്മാരെ കാക്കുക ശക്തിയ. ആചാര്യന്മാർ ഷമ്മാഷന്മാർ യൗവതയഖിലേർ കൊറുയന്മാരെന്നിവരെ നീ ശോഭിപ്പിക്ക. താങ്ങുക വൃദ്ധരെ, നിർമ്മലരാക്കുക പുരുഷന്മാരെ. ശക്തി യുവാക്കൾ കേകിടണമേ.
വീര്യം നൽകി ക്ഷേമം നൽകി ബലമറ്റവരെ താങ്ങിടണമേ. ദീനന്മാർക്കും ഗതിയറ്റോർക്കും ശ്രീ അരുളണമേ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരപ്രദമായ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വഴി ആഹാരങ്ങളോടും കൂടെ പരിശുദ്ധവും മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങൾ നാം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലെ പോകുകയും ദൂരസ്ഥന്മാരോടുകൂടെ സമീപസ്ഥരും മരിച്ചുപോയവരോടുകൂടെ ജീവനുള്ളവരും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിജയശ്രീപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസ ക്രൂശിന്മേൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ബലഹീനനും പാപിയുമായ ദാസനാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം കരുണയും സഹായവും പ്രാപിപ്പാനിട വരട്ടെ. വാത്സല്യ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് സംതൃപ്തരായി സമാധാനത്താലെ പോകുകയും നാൾതോറും എന്റെ ബലഹീനതയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.